हमारे खलील शरीफ में आते हैं, तो इस वजह से हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि 24 घंटों में यानी 23 घंटे हमारे ऊपर लोड शेडिंग होती है। 24 घंटों में 23 घंटे अगर बहैसियत नुमाइंदा हम प्रेस को अगर चले जाते हैं तो वो आपको ये बताएं कि भाई आपके पास आप लोग चोरी करते हैं, डायरेक्ट कुंडे डाल लेते हैं, बिल जमा नहीं करते हैं। इन सब कामों में हमने प्रेस को का साथ दिया है। हमारे ये जो चेयरमैन है, इनके जो केबल है सारे खलील कौम में इन्होंने केबल डलवाया है, फिर भी हमारे साथ इस तरह की ज़्यादती हो रही है। तो इस वजह से हम तमाम जुमतों के लोग इकट्ठे होके इसको इंशाल्लाह इस मिशन को आगे ले जाएंगे और हम प्रेस को हुकाम को ख़बरदार करना चाहते हैं कि हमारे खलील और नुमाइंदों के ऊपर आप जो नारवा लोड शेडिंग कर रहे हैं, इसके लिए हम हमारा जो यासीन खलील को हमने यानी अपना मशर मुंतखब किया हुआ है और ये तफसील में आपसे बात करेगा। तो वार्ता हुकाम को हम खबरदार करना चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो जालिमाना लोड शेडिंग आप कर रहे हैं, इसको फिर फोर्स बंद किया जाए। अगर इनको बंद न किया गया तो हम एक अमली इक़दाम उठाने के लिए जो है ना काम कर रहे हैं और 10 दिन का अल्टीमेटम हम दे रहे हैं उनको। बाकी यासीन खान खलील आपको तफसील से बात करेगा और हाल हवाल सारा बात करेगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पख्तो की बोई ज़का ची शमीम से बोला से मुंग तक कवरेज न राखी पर लाइव कवरेज पासिम न राखी अब दी गड़ गड़ लीडरान ला ज़मुंग द सूबे न वर कई मुंग त बस राखी ज़ दखल टोलो नमक के दखल साफियानो चिखल डेर ज़्यादा मसरूफियात के टाइम को ज़मुंग दी प्रेस कॉन्फ्रेंस तराग उम्मीद दे इंशाल्लाह कि कम मरगरी निम्न दी रागली न दल डेर सीनियर मशरान ज़मुंग मौजूद दी साफियान आगे बागम खबर की ज़िक्र ज़मुंग दा डेर गटा मसला दा सिगे आतिफ खान खबर हो का ज़मुंगा दा जॉइंट दा लाकी मसला दा कि मुंग सियासी खबर न को और डेर ज़्यादा तकलीफ से ज़मुंग लगा पेशावर ज़रा की द टूरी सूबे ज़रा ची कम दे हेडक्वार्टर दारुल हुकूमत आ पेशावर दे और पेशावर की ब्या डेर लरे इलाके लगा बड़ा बेर हम पेशावर के दो वर्षक डे मुम पेशावर के दो मुंग दा पेशावर की द पेशावर पागज़ ज़रा की उसीगु ताकाल वर्षक रोड और दा पलोसे और यूनिवर्सिटी टाउन दा टोल इलाके नो मुंग दी न ज़मुंग दा मरगरी टोल चेयरमैनान से बार टोल रागली दी नो ताउस तम अंदाज़े ची मुंग सिर्फ मुंग चे दा फिर से बोयो सो तनान बमुंग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पकौ दा चे ताउस रिनास दा कम खलक दी दा पखला खबर शिवी दियो रागली दियो दा जिनकी अहमियत दी नो ताउस सोचो कि जन 2023 थे और पदी 2023 के 23 घंटे लोड शेडिंग दा मोमिन खान वही चूसे नूरम निमा घंटे नूरम ज़्यादा कि सिर्फ निमा घंटा और आगे निमा घंटा बिजली में ज़का दी दा वर्की ची खल को ब्या दस्तनो दा मीटर ची लगी दिली दा तारुन लगी दिली दी अहमियत पर ख़त्म नो द लोड शेडिंग बवजह ज़मुंगा पहाड़ कोर के मशरान दी चा ऑपरेशन करे चा बीमारियाँ दी ज़मुंग जनाने दी ज़मुंगा मैन दे फ़ैन दे आगा हम पड़े ज़्यादा तकलीफ़ की दी कारोबारी हज़रात ता उस पता ची ताकाल द इंडस्ट्री द फर्नीचर आगे आलता बेरोज़गारी पैलावी के खलक परोरो बेरोज़गार की जैसे कि बिजली नहीं नु कारखाने में बंदी बिजली से रिलेटेड चिकम कारोबारों ने दिया गम तबाह तरफ तरवान दी खलक नकल मकानी के ज़मुंग इलाकों न खल को ज़्यादातर खल को पकड़े दी या इलाके चिकम ज़ाती खलक नहीं दिया तकरीबन टोल कोरोना चिकम परेंटेड हुआ पदहु अगर टोल खाली यो जुल्म और नारवा सलूक रवान दे दलाके मशरानों यो जरगाओं का पताकाल के आगे के आतिफ खान द पीपल्स पार्टी तनान द नूर द पार्टियान तनान हम रोगोफ्त पागे के दा फैसला हुआ चिमुंग दा को मुख्तलिफ ऑप्शन राग तो ब्या मुंग दा तजवीज़ पेश को चेहरा मुंबा अवल द खपल साफियान ऋण पत्रू बांधे द वाबड़े चिकम आला हुकाम दी आगे तब मुंगा
یو خپل چې کوم زموږ تحفظات دي یا زموږ سره کوم ظلم دی د هغې نه به خبر کړو هغې نه پس هم که واده او کام دغه نه کوي موږ سره هیلپ نه کوي ظلم کوي نو بیا به موږ هم آزاد یو موږ چې چیف ایگزیکټیو سره ملاقات وکړې موږ سوبرډنډنټ انجینیر سره ملاقات وکړې موږ ایکسین سره ملاقات وکړې ډېر ځایونو کې موږ ته د 100 غنټو ریلیف راکړو خو هغه 2-3 ورځې ریلیف راکړي 2-3 ورځې پسې واپس والي زموږ په علاقو کې ټولو کې چې خراب علاقه کومه ده په دې زموږ علاقو کې ټولو کې خراب علاقه چې ده نو هلته تقریبا 70% ریکوري کي 70% او بلنګ هغه موږ بل هم تاسو ته ښولی شو هر څه ښولی شو هغې نه باوجود لکه 22 غنټې او 23 غنټې لوډ شیډنګ دا بالکل ظلم دی ناانصافي ده بل دې کې چې موږ تاسو ته معلومه وي سیټ وقار الله دې وبخښي سابقه چیف جسټس د هغه یو ججمنټ دی ستنان راغلي وو هغې ریټ پیټیشن کړی په هغې کې دا وو چې کوم غیر اعلانیه لوډ شیډنګ کېږي مثلا په حکومت د طرف نه یو ځای کې 18 غنټې یا 15 غنټې لوډ شیډنګ دی او موجوده 23 غنټې کېږي نو دا بالکل هغه سړی وایلیشن کوي د رولز د قانون نو دا هغه افسرانو خلاف اف آی آر کېدی شي مونږ اف آی آر هم دا ټول مشران چې دلته ناست دي بلکې په سوونو تنانو په هغې باندې دستخط یې کړي دي مونږ لاړو او ټاون ډي ایس پي هلته اوس فیمیل د اے ایس پي ده هغې ته مونږ خپل درخواست ورکړو خو افسوس چې هغه هم چونکې ګورمنټ ډپارټمنټ دی نو هغه هم کنټمپټ آف کورټ کوي چې کوم ججمنټ دی د هغې خلاف ورزي کوي او هغې اوسه پورې تقریبا 10-15 ورځې وشو اوسه پورې هغې اف آی آر درج نه کړو او نه په هغې باندې څه کاروایي وکړه نو هغه هم زموږ سره چې موږ ورته ټول قانوني زموږ لیګل ایډوایزر هغې ټولو سره موږ مشوره وکړو هغې ویل چې بالکل دا ستاسو حق دی که تاسو سره کوم افسران زیاتې کوي ظلم کوي تاسو اف آی آر کولی شئ خو هغه اف آی آر هم ونه شو نو موږ شدید دغه کوو زه یو خبره کوم چې اکثر موږ په مطالعه پاکستان کې چې کله واړو اورېدلي چې بجلی د اوبو نه جوړېږي خو نن موږ ته داسې ښکاري چې دا بجلی د سونې نه د چلغوزو نه د کورنو غوړو نه او د دغه شینو نه جوړېږي ځکه چې دومره بلونه چاله راشي نو دومره زیات هر سړی سر ونیسي چې دا به څنګه موږ پې کوو نو ډېره بجلی موږ ته یونټ په څو باندې پروزي او موږ له راکوي په څو د هغې نه باوجود خلک په پیسو ولي خو بیا موږ ته بجلی نه میلاوي نو ډېر ظلم او ناانصافي شروع ده موږ دا ټول دغه وکړو نو موږ عاطف خان پیر هارون صاحب موږ ټوله مشورې وکړې چیرمنان صاحبانو چې چونکې موږ ته دغه نه کوي نو موږ به لیګل خپل پروټیسټ هغه مختلف نو موږ سره آپشن نمبر 1 چې اف آی آر نه کېږي دا د ټاون تاڼې مخې ته به موږ درنه ورکوو ټول مشران د علاقې ټول معززین خلیل مومند دا ټول موږ به کوشش کوو چې څومره زموږ د مختلف سیاسي پارټیانو کینډیډیټ په پېښور کې دي هغه ټوله موږ راغونډ کړو هغې نه هیلپ والو او موږ د ټاون مخې ته یو درنه ورکړو د هغې نه بس سیکنډ آپشن موږ سره دی چې د واپډه هاوس د ګیټ مخې ته موږ درنه ورکړو هغه پورې به نه به څوک دننه ځي نه به څوک بهر راوځي تر څو پورې چې زموږ د علاقې د دې غریب خلکو مسله نیاله شي دریم نمبر آپشن موږ سره زموږ د پیدایش نه مخکې لینونه تیر شوي دي د ورسک ډیم نه دا غټ هغه 100,000 لین دی 140,000 لین چې کومه ډېر غټ هیوي لینونه دي او هغه پنجاب ته تلي او موږ هغې کې ګورو چې بجلي ځي زموږ په ځمکو کې ځي نه موږ له څوک رنټ راکوي نه د هغې موږ له څوک مطلب ایون هغه ټینکس هم څوک نه ادا کوي زموږ په ځمکو کې هغه بجلي ځي پنجاب ته او نور ځایونو ته موږ یې ګورو او موږ ته هغې نه یو یونټ هم نه میلاوي نو زموږ د مشرانو زموږ د ټولو دام دی چې اخري کې موږ اوس نه هغې ته مطالبه کوو چې زموږ د ځمکو نه کم از کم دا کمبې تاسو چتې کوئ فوراً که نه کوئ نو هغه آپشن موږ سره دی چې هغه موږ بیا دلته پرېږدو چې هغې کې د بجلي تېرېږي موږ ته د بجلي نه میلاوېږي او په هغې کې د بجلي تېرېږي نو دا ټول آپشن باندې به موږ وخت تر وخته کار کوو په دې ټول ټایم کې به زیات نه زیات 15-20 ورځې لګي موږ له به دې له 5-6 ورځې یو هفته ټایم ورکوو چې موږ سره د کینی مذاکرات دې وکړي او زموږ د علاقه باندې د لوډ شیډنګ دا ظلم او ناروا ختم کړي که ادروایز دا درې واړه آپشن به موږ امپلیمنټ کوو په دې باندې به موږ کاروایي کوو زه یو ځل بیا ستاسو د ټولو صحافیانو حضراتو دلته راغلي زما د علاقې ټول مشران نوجوانان مشران سپین ګیري د هغې هم شکریه ادا کوم او امید ساتم انشاءالله چې زموږ علاقه کې به بجلی ټیک کېږي د کوم زموږ حق دی
څنګه چې نور صوبو والا د اسلام آباد خلک د نور ځینو حیات آباد کې اوسېدونکي هغه محب وطن دي د دې ملک اوسېدونکي دي زمونږ د خلیلو زمونږ د دې علاقو خلک هم د دې ملک خلک دي د دې ملک خیرخوا دي مونږ داسې نه یو بل یو غټه خبره چې زمونږ د بجلی مشرانو سره چې کله مونږ کینو مونږ وایو یار زمونږ حق دی ټیک ته مونږ درته دا نه وایو چې مونږ له 24 ګنټې بجلي راکوي مونږ له کم از کم 18 ګنټې راکوي 12 ګنټې راکوي هم ټیک ته نو هغوی مونږ ته دا وایي چې دې کې د اسټبلیشمنټ خلک مونږ باندې دباو اچوي نو هغوی سره هم زمونږ هېڅ څه ظلم نشته ده زمونږ د عوامو هغوی سره څه دغه شته هغه زمونږ د دې ملک یو اداره ده مونږ د هغې ریسپیکټ کوو مونږ هغوی ته هم د دې ستاسو په دې فورم نه اپیل کوو که د هغوی پکې څه خبره وي نو مونږ سره دې کیني مونږ هغوی سره هم خبره کول غواړو که مونږ بلونه ورکوو نو بیا زمونږ حق دی بل دا چې دا قانون دوی خپله جوړ کړی دی چې کوم ځای کې مثلا یو کونډۍ نو هغه پوره علاقه مطلب دا چې 100 کورونه دي په 100 کورونو کې 95 تنان بل ورکوي 15 کورونو باندې کونډه ده نو دا نه چې هغه د 15 د وجې دا 95 هم ځان سره تباه کړي او هغوی ته هم بجلي نه ورکوي دا دوی خپله یو قانون جوړ کړی خپله یو رولز جوړ کړي چې چېرته یو کونډه دوی نو هغه علاقه به مکمل تیارو کړي او هلته به بجلي ورکوي نه ډېره مهرباني ستاسو د یو ځل بیا شکریه ادا کوم موږ وګورو تاسو سکاله مخکې دا ستنې یو ځل غورځولې وې د هغې په نتیجه کې بیا د دهشتګردۍ دفعات هم په تاسو عاطف خان باندې بیا ولګېدل او شاید چې جیل ته هم بیا تللي وو دونه غټه درنه جرګه تاسو جوړه کړې ده تاسو لکه